आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। दयाकोरी एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। प्रत्येक दिन जो लोक माने ठाकुर पूजा करिथांती एवं ठाकुर को विश्वास करिथांती एवं ठाकुर को मानिथांती एवं प्रत्येक दिन तुलसीर पूजा करिथांती तो सेमानक पाई आजिर एही सुंदर भिडियोटी रही अछि। आजिर एही भिडियो रे आपण माने बहुत किछि शिक्षणीय कथा जानिबा को पाइबे। दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। एवं आपण माने केउ ठाकुर को अधिक भक्ति करंती आमको निश्चय कमेंट करी जणैबे। प्रथमे जानिबा सूर्य उदय पूर्वरु तुलसी को जल देवा बा पूजा करिबा उचित के नुहे। तापर आगकू अनेक कथा मध्य एही भिडियो माध्यम रे जानिबा। देखंतु शास्त्रीय नियम अनुसार सूर्य उदय हेबा परे एक नुआ सकाळर आरंभ होइथाय, अर्थात एक नुआ दिनर आरंभ होइथाय। जेहेतु वर्तमान समय रे आमे इंग्राजी मास इंग्राजी कैलेंडर को फॉलो करूअछे तो सेथिपाई राति 12टा परे आउ गोटे दिनर आरंभ हेउछि बोली आमे मानि नेउछे। किंतु शास्त्रीय नियम अनुसार सूर्य उदय पर जाई गोटे नुआ सकाळर बा नुआ दिनर आरंभ होइथाय। तेणु सूर्य उदय हेबा परे प्रथमे सूर्य को अर्घ्य दिया जाइथाय। तापरे तुलसी को जल अर्पण करिबा बा पूजा करिबा उचित होइथाय। सूर्य को अर्घ्य न देई तुलसी को जल अर्पण करिबा उचित नुहे। प्रथमे सूर्यंकर पूजा तापर जाई तुलसींकर पूजा एवं शेषरे घर ठाकुरंकर पूजा करिबा उचित। जो व्यक्ति विशेष माने राति उठी तुलसींकर पूजा करिथांती एहा संपूर्ण भूल अटे। प्रथमे सूर्यंकर पूजा करिबे तापर जाई तुलसी मांकर पूजा करिबे तापर जाई आपणकर घरे थिबा ठाकुरंकर पूजा करिबे। तापर जानिबा तुलसी को माटी रे धूपकाठी पोतिबा उचित के नुहे। एहा पूर्वरु आज जो व्यक्ति विशेष माने जय जगन्नाथ कहि नांती तो आमको कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ कहि पारिबे, जाहाकि समस्तक पाई बहुत भल अटे। ता सहित भिडियोटी को गोटे लाइक मध्य करिदेबे। तेबे आसंतु जानिबा तुलसी को माटी रे धूपकाठी पोतिबा उचित कि नुहे। एमति किछि लोक तांती सकाळर पूजा हेउ बा संध्यार पूजा हेउ तुलसीर माटी रे धूपकाठी सीधा जाइकी पोति देई थांती, किंतु यह बिल्कुल भूल अटे। तुलसी चौरा मूल रे धूपकाठी पोतिबा उचित होई न थाए। आपण धूपदानीर व्यवहार करि पारिबे। कोनोसी धूपर स्टैंड रे मध्य धूप लगेई पारिबे। सेथिपाई तुलसी मूल माटी रे आपण धूपकाठी पोतंतु नाही, हुए तो तुलसी माँ को कष्ट होई पारे। आपण माने जदि एही भूलटी को करुथिबे ताहेले आजि ठारु करिबा बंद करि दियंतु। धूपदानीर व्यवहार करंतु। तापर आसंतु जानिबा मासिक धर्मर केते दिन परे पूजा करि पारिबा। मासिक धर्म एक स्वाभाविक कथा अटे, किंतु समस्तक मनरे एक प्रश्न रही थाए कि मासिक धर्मर केते दिन परे पूजा करि हेबो। मासिक धर्मर 5 दिन रे पूजा करी हुए। पूजा जिनिस छुई पारिबे, घरे संध्या मध्य देई पारिबे, किंतु मासिक धर्मर 5 दिन होई जाइथिले मध्य जदि आपण शुद्ध स्नान करि नाहंती ताहेले आपण पूजा करि पारिबे नाही। किंतु आपण जदि मंदिर जिबे ताहेले 7 दिनर शुद्ध स्नान परे ही मंदिर जाई पारिबे, घर ठाकुरंको पूजा करि पारिबे। जदि घरे केवल माँ देवी माने पूजा पाउछंती ताहेले आपण 5 दिनर शुद्ध स्नान पर ही पूजा करि पारिबे। किंतु जदि घरे हनुमान शिव शंकर किंबा देवता माने पूजा पाउथिबे आपण बिल्कुल भी 5 दिनर शुद्ध स्नान पर पूजा करिबेनी। ताहेले 7 दिनर शुद्ध स्नान पर ही ठाकुरंकर पूजा करि पारिबे, किंतु देवींकर पूजा 5 दिन पर ही करि पारिबे। तुलसीर पूजा करि पारिबे, व्रत आदि करि पारिबे। शुद्धि क्रिया रे मिलिथिबा लुगारे
ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିହେବ କି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 10 ଦିନ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତୁଠରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ହଁ, ଯଦି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଦିନ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଘରକୁ ପଠାଯାଏ, ସେହି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 10 ଦିନ ତୁଠକୁ ଯାଇ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଥିବେ, ସେହି ଲୁଗାକୁ ଆଣି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛତୁ ଆମିଷ କି ନିରାମିଷ। ଆମେ ପୂଜା ଉପବାସ ଦିନ ଛତୁ ଖାଇପାରିବା କି ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଛତୁ ଏକ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ପନିପରିବା ଖାଉଛେ, ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଉପବାସ ହେଲେ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମିଷ ହିସାବରେ ଚିକେନ ମଟନ ଆଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ହିସାବରେ ଛତୁ ପନିର ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଛତୁ ଏକ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ଯେହେତୁ ଛତୁ ପଚାସଢ଼ା ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଛତୁ ଏକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏଇଟା ଏବେର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। କେବଳ ଛତୁ ନୁହେଁ, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଛତୁ, ଲାଉ, ପୋଇ, ପାଣିକଖାରୁ, ମଦମାଂସ, ପିତା, କଷା ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମସୁର ଡାଲି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଟା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ନଖ ସଦୃଶ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ନଖକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସଫା କରନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ଆରାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ତିଲି ଦେବା କରିବା ଉଚିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ତୋଳି ଦେବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଟା ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ମାଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଲେ ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଜଟାକୁ ବାହାର କରିନେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ କେଉଁ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କି ତୁଳସୀ 15 ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କି ତୁଳସୀ 16-17 ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି 5 ପ୍ରକାରର। ଘରେ ଧଳା ତୁଳସୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ଉଭୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଧଳା ତୁଳସୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ଘରେ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ରବିବାରରେ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କାହିଁକି ଜଳ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ତୁଳସୀ ମା ରବିବାର ଦିନ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ରବିବାର ଦିନ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ମା ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାରରେ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କେବଳ ରବିବାରରେ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଘରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆଇନା, ଟେବୁଲ, ଘଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ଚିରିଯାଏ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଫଟୋ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତି, ବିସର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର
ନିହାତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବିସର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରତିମା ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୁଲ ଚୋରି କରି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗଛ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲୁଚିକି ଫୁଲ ଚୋରି କରି ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଚୋରି ଫୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ଚୋରି କରିବା ଏକ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଫୁଲର ଅଭାବ ଅଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀରେ ଅକ୍ଷତ ମିଶାଇ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ବେଲପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚୋରି କରି କେବେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫୁଲ ମାଗିକି ଆଣି ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଣିକି ଫୁଲ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଚୋରି କରିବା ଏକ ପାପ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।